Okay, so good afternoon, all of you. In last lecture, we have started 12th chapter, that is last chapter from your syllabus or the 12th Food Science and Technologies textbook. So, in last lecture, we have started table number 12.1, that is commonly used equipments in Indian cooking. So we have completed up to sieve or strainer, that is chalni. Okay, so now we are going to see the next equipment which we are going to use for the preparation of different Indian cuisines. So in that first one, that is shredder or kisni. Okay, so in Marathi we normally call it as a kisni. So the diagram of kisni is shown in this table. So it is also known as a grater. Okay, normally we also call it as a grater in English. So it has different types of grating holes and thus helps in preparation of variety of foods. Okay, so as you see the shredder or the grater, you will see the different shapes of the holes by which we are going to grate that particular food product. Okay, so by that or the different shape or size of that particular grated substance we will get by that particular different shape. Okay, so next one, that is the round spatula with holes. So that is in Marathi normally we call it as a zhara. Okay, so for frying purpose we will use this round spatula with holes. So zhara is an incredibly useful tool while deep frying the food in kadai. So zhara is a large round spatula with holes which allows the oil to drain out. Okay, so it is the main purpose of this zhara or round spatula with holes, that is to drain out the oil. Okay, so mainly we use it for the deep frying. Okay, so आपण घरी बऱ्याचदा भजी तळतो, ठीक आहे, फ्राय करतो. सो फॉर दॅट इज नोन ॲज द डीप फ्राईंग. ओके, सो जेव्हा आपल्याला डीप फ्राईंग करायचं आहे तेव्हा आपण हा झाऱ्या यूज करू शकतो. झारा यूज केल्यामुळे काय होतं, त्याच्यामधलं जे एक्सेस ऑइल आहे ते आपण इझिली ड्रेन आउट करू शकतो. ठीक आहे, सो नेक्स्ट वन आहे स्किलेट, दॅट इज कढाई. आपण कढाई बऱ्याच फूड प्रोडक्ट्सच्या प्रिपरेशनसाठी यूज करतो. So kadai is the Indian version of a wok. It is a thick, circular and deep cooking pot. Traditional kadai was made from cast iron. However, now they are available in a variety of different non-stick and stainless steel versions. Okay. सो नॉर्मली पूर्वीच्या काळी जी आपण कढाई यूज करायचो ती आयनने बनलेली असायची. ठीक आहे, लोखंडी कढाई आपण यूज करायचो. व्हॉट इज द पर्पज ऑफ दॅट or what is purpose behind using cast iron kadai? That is, you will get iron, okay, from that particular kadai or iron, cast iron kadai. So that is main purpose behind using cast iron kadai for the preparation of sabji or various other purposes. Nowadays you will get a non-stick kadai or stainless steel kadai. So that is the use of kadai, or you can call it as skillet also. So next one, that is dhekchi or dek or handi. Okay, so diagram is shown in this table. So one of the most common utensil used in Indian cooking, it is a pear shaped pot made up of brass, copper or aluminium. Okay, so it is ideal for dum cooking. Okay, so we have seen what is dum cooking in last lecture. So for giving dum to that particular cooked food we use the dekchi or handi. Okay, so you can also call it as a handi. Next one, that is the bhagona or patila or पातेला. ओके, मराठीत आपण नॉर्मली त्याला पातेलं असं म्हणतो. ठीक आहे, इंग्लिशमध्ये तुम्ही त्याला भगोना, पतीला or you can also call it as a container. Okay, so a bhagona or patila is a utensil accompanied with a lid and used extensively in Indian cooking. It is usually used in boiling and simmering. Okay, so normally आपल्याला बॉइलिंग करायचं असेल किंवा सिमरिंग करायचं असेल तर आपण यूज करतो. जसे की बऱ्याचदा आपण दूध बॉईल करण्यासाठी, मिल्क बॉइलिंगसाठी आपण पातेलं यूज करतो. आपण कढाईमध्ये कधीच दूध बॉईल करत नाही. ठीक आहे, सो दॅट इज द यूज ऑफ पतीला और भगोना.
Next one, that is the agitator or ravi, dal ghotni or matni. Okay, so these are the different names for agitator or ravi. ठीक आहे, आपल्याकडे रवी नॉर्मली आपण म्हणतो. बऱ्याचदा बघा वरण आहे, आपण जे आपल्याकडं वरण भात आपण खातो. ठीक आहे, सो ती डाळ जी असते आपण शिजवलेली, तुरीची असेल, मुगाची असेल, किंवा मिक्स पण यूज केलं जातं. 50 और 1:1 रेशोमध्ये पण आपण मुगाची आणि तुरीची डाळ वरणासाठी यूज करतो. डिफरंट प्रपोर्शनमध्ये यूज केली जाते. किंवा काही लोक फक्त तुरीच्या डाळीचं वरण करतात, काही फक्त मुगाच्या डाळीचं वरण करतात, काही मिक्स करतात. ठीक आहे, सो अशा जे काही डाळी असतील त्यांना आपल्याला प्रॉपर काय करावं लागतं, आपल्याला ते जे डाळ असते शिजवलेली ती रवीने व्यवस्थित हलवावी लागते. ठीक आहे, so that the consistency of that particular varan or dal will be proper. Okay, so it is a special wooden equipment which is used to churn curd to make lassi or buttermilk. ठीक आहे, so this is the another use of ravi or agitator. आपल्याकडे बऱ्याचदा बघा दही तयार केलं जातं. त्या दहीपासून आपण ते दही हलवलं की आपल्याला बटर प्लस बटर मिल्क भेटतं, ताक आणि लोणी. ठीक आहे, त्या लोण्याचं आपण तूप बनवू शकतो आणि जे बटर मिल्क आहे, ताक जे आहे ते आपण पिण्यासाठी किंवा खाण्यासाठी यूज करू शकतो. सो दिस इज अनदर यूज ऑफ रवी ऑर एजिटेटर. आफ्टर दॅट फ्लॅट स्टोन ग्राइंडर. आपल्याकडे इथे मराठीमध्ये आपण याला पाठा वरवंटा असं म्हणतो, और सिलबत्ता असंही म्हटलं जातं काही ठिकाणी. सो देअर आर 2 pieces ऑफ स्टोन. वन इज फ्लॅट कॉल द पाटा. ओके, सो पाटा तुम्हाला माहीत आहे, नॉर्मली तो प्लेन असतो आणि थोडाफार रेक्टँग्युलर शेप तुम्हाला त्याचा दिसतो. अँड द अदर इज रॉड शेप्ड कॉल वरवंटा. ठीक आहे, सो रॉड शेप जो आहे तो वरवंटा आपण त्याला म्हणतो. अ ट्रेडिशनल पाटा वरवंटा इज मेनली यूज्ड फॉर टू प्रिपेअर स्पाइस मिक्स और मसाला, that is garlic, ginger, onion, etc. or chutneys. So nowadays all of we have mixer in our house. Okay, but at that time there is no availability of mixer. Okay, and so that they will use this non-electric pata varvanta. Okay, there is no any need of electricity. Okay, so you can make the paste of garlic, ginger or onion, or even sometimes it is also used for the grinding of idli. Okay, or idli batter, for the preparation of idli batter. Nowadays for the preparation of idli batter we grind the rice and urad dal into the mixer. Okay, or grinder. But at that time they also use pata varvanta to make a idli batter. Okay, so that is one another use of pata varvanta or flat stone grinder. After that, mortar and pestle, that is khalbatta. All of we have this mortar and pestle in our house. Okay, so normally बघा भाजीला फोडणी द्यायची असेल तेव्हा आपण लसूण अद्रक वाटण्यासाठी किंवा कोथिंबीर असेल, ठीक आहे, वटेवर कधी तुम्हाला खीर करत असाल तुम्ही, त्याच्यामध्ये तुम्हाला वेलदोडा टाकायचा असेल तर त्यासाठी पण तुम्ही ते ग्राइंड करू शकता यूजिंग द मॉर्टर अँड पेस्टल. So it is made up of wood, marble, stone, steel or ceramic. It is used for pounding herbs, spices and chutneys. Okay, सो तिन्ही फॉर्ममध्ये तुम्हाला भेटतं. कधी कधी वुडनचं पण भेटतं, लाकडी पण खलबत्ता तुम्हाला भेटतो. आफ्टर दॅट मार्बल. ओके, वी कॅन ऑल्सो मेक इट बाय यूजिंग मार्बल और दगड असतो जो साधा स्टोन आपण त्याला म्हणतो, त्याचाही तुम्ही बनवू शकता. किंवा बऱ्याचदा तुम्ही स्टीलचा पण तुम्हाला पाहायला भेटतो किंवा सेरामिकचा. ठीक आहे, सो या डिफरंट मटेरियल्सपासून आपण मॉर्टार आणि पेस्टल बनवू शकतो किंवा तुम्ही त्याला नॉर्मली खलबत्ताही असंही म्हणू शकता. सो नेक्स्ट आहे स्पाइस बॉक्स, दॅट इज मसाल्याचा डबा. ठीक आहे, सो मराठीमध्ये आपल्याकडे नॉर्मली मसाल्याचा डबा असं म्हणतो आपण त्याला, आणि प्रत्येक घरामध्ये मसाल्याचा डबा असतो. साइज मे बी व्हराय बाय द होम टू होम. ओके,
मसाल्याच्या डब्याची साईज जी आहे ती घर टू घर चेंज होऊ शकते, बट त्याच्यामध्ये जे सामान असणार आहे ते सेमच असणार आहे. ठीक आहे. एकतर आपल्याकडे बघा हळद असते, जिरे, मोहरी. ठीक आहे. त्यानंतर असतं काळा मसाला असेल, लाल मिरची पावडर असेल, धने जिऱ्याची पूड असू शकते. ठीक आहे. जे की आपण डेली बेसिसवरती आपण भाजी करण्यासाठी किंवा वरणाला फोडणी देण्यासाठी जे सामान आपल्याला लागतं, जे स्पायसेस आपल्याला लागतात ते आपण मसाल्याच्या डब्यामध्ये ठेवतो. काही मसाला डब्यांमध्ये मीठही ठेवलं जातं. ठीक आहे. अकॉर्डिंग टू दॅट पर्टिक्युलर हाऊस वाईफ ऑफ. ओके. सो जी कोणी आपली आई असेल, आणखी कोणी ती लेडी असेल, ठीक आहे, जी तो यूज करणार आहे मसाल्याच्या डब्याचा, अकॉर्डिंग टू हर शी विल ॲड दॅट पर्टिक्युलर स्पाइस into that spice box. Okay, so masala dabba is one of the most fundamental tools in any Indian kitchen. Okay, so containing many cups in one box. Okay, त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, बरेचसे तुम्हाला छोटे छोटे अशा बॉक्सेस किंवा छोटे छोटे वाट्या म्हणू शकतो आपण, त्याला बाउल्स म्हणू शकतो, त्याच्यामध्ये ठेवलेले असतात. ठीक आहे. कंटेनिंग मेनी कप्स इन वन बॉक्स. Each cup contains different regularly used dry spices. Okay, both in whole and powder form. मी आत्ता सांगितलं जिरे आणि मोहरी असणार आहे. ठीक आहे. त्यानंतर जिरे आणि धण्याची पूड पण असू शकते. ठीक आहे. असे डिफरंट स्पायसेस त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला भेटतात, जे की आपण डेली यूज करतो. त्यानंतर आहे स्पॅच्युला, और यू कॅन ऑल्सो कॉल इट ॲज अ फ्लॅट स्पून, अँड इन मराठी वी आर गोइंग टू कॉल इट ॲज अ उलातणे. ओके. ठीक आहे. सो इट इज यूज टू फ्लिप. ओके. चपाती पलटायची असेल, आपल्याला उलटायची असेल, तर आपण त्याचा यूज करतो. सो बघा डायग्राम तुम्हाला दाखवलेली आहे इथे टेबलमध्ये. सो इट इज अ फ्लॅट मेटल और वुडन स्पून यूज्ड फॉर स्क्रॅपिंग अँड टर्निंग द फूड टू कुक द बोथ साइड्स. ठीक आहे. आता आपण चपाती बनवतो किंवा भाकरी बनवत असाल तुम्ही, तर आपण काय करतो, त्याला पलटी करतो चपातीला. चपाती आपण एकाच साईडने भाजतो का? नाही, आपण दोन्ही बाजूने भाजतो. ठीक आहे. सो जेव्हा आपल्याला एक बाजू आपण टाकली आहे त्याच्यावरती, पण दुसरी साईड पण भाजायची, तेव्हा आपल्याला त्याला फ्लिप करायचं आहे. ठीक आहे. टर्न करायचं आहे त्याला. सो बऱ्याच लेडीज तुम्हाला हाताने करताना दिसून येतील. ठीक आहे. आपली आई असेल, सवय असते रोजची, त्यामुळं काही लेडीज ज्या आहेत त्या तुम्हाला हातानेच चपाती भाकरी पलटी करताना दिसतात. बट काही ठिकाणी उलटणं पण यूज केलं जातं, किंवा आपण ऑइलिंग करतो, चपातीला आपण तेल लावतो, तर काही ठिकाणी उलटण्यानेच तेल लावलं जातं. ठीक आहे. सो मेन यूज ऑफ दिस स्पॅच्युला और द फ्लॅट स्पून इज टू फ्लिप that particular roti or chapati. So it is a flat metal or wooden spoon used for scraping and turning the food to cook the both sides. ठीक आहे. मग आता कधी कधी हा वुडनचा पण असतो, लाकडी उलटणे पण आपल्याला भेटतात, किंवा स्टीलचं पण उलटणं आपल्याला भेटतं. काही ठिकाणी गावाकडे तुम्ही गेलात लोखंडी पण उलटणं तुम्हाला भेटतं. ठीक आहे. त्यानंतर आहे प्रेशर कुकर. सो प्रेशर कुकर सगळ्यांना माहिती आहे, डिफरंट साईजमध्ये तुम्हाला प्रेशर कुकर्स भेटतात, आणि डिफरंट ब्रँडचे तुम्हाला प्रेशर कुकर्स भेटतात. ठीक आहे. सो प्रेशर कुकर्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग फूड फास्टर. ठीक आहे. प्रेशर कुकिंग आहे, त्याच्यामध्ये प्रेशर क्रिएट केला जातो, आणि त्यामुळं काय होतं, कुकिंग टाईम जो आहे तो कमी होतो. ठीक आहे. तुम्ही नॉर्मली बघा, भात तुम्हाला करायचा असेल, राईस कुक करायचा असेल, जर समजा तुम्ही कुकर यूज केला आणि दुसऱ्या कुणीतरी त्याचबरोबर तुम्ही काय केलं, त्या एकाच वेळेला थोडा राईस आपण कुकरला लावला आहे आणि थोडा राईस आपण पातेल्यामध्ये शिजवतो आहे, तर ऑब्वियसली पातेल्यातला जो राईस आहे त्याला शिजायला वेळ लागतो. ठीक आहे. आणि तेच तुम्ही कुकरचं पाहिलं तर 10-1 मिनटांमध्ये तुमच्या 3 ते 4 शिट्ट्या होतात कुकरच्या, आणि तुमचा राईस रेडी होतो. ठीक आहे. सो प्रेशर कुकर्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग फूड फास्टर. इट सेव्स टाईम अँड एनर्जी दॅन अ कन्व्हेन्शनल मेथड. ठीक आहे. सो टाईम सेव्ह होतो. त्यानंतर जो गॅस लागणार आहे तुम्हाला ते पर्टिक्युलर फूड प्रोडक्ट शिजवण्यासाठी, तर ते एनर्जी पण कमी लागते. ठीक आहे. सो दीज आर द डिफरंट इक्विपमेंट्स विच वी यूज्ड in preparation of Indian cuisines. So next point is 12.4, that is basic Indian gravies. Okay, so all of you know that different types of gravies
are prepared in Indian cuisine or Indian culture, and by using different gravies we are able to make different taste for that particular different curries or different bhaji. Okay, so Indian cuisine comprises of a number of regional cuisines. So these cuisines differ from each other mainly due to the use of locally available spices, herbs, vegetables and fruits. Indian food is also influenced by religious and cultural choices and traditions. Okay. सो इंडियाचं जे फूड आहे, इंडियामध्ये जे फूड बनवलं जातं ते कशामुळे इन्फ्लुएन्स, त्याच्यावरती कशाचा इन्फ्लुएन्स झालेला आपल्याला दिसतो, बाय रिलिजियस अँड कल्चरल चॉईसेस. ठीक आहे, रिलिजन्स आहेत आपल्या कंट्रीमध्ये बरेचसे. ठीक आहे, आणि कल्चर्स पण आहेत, तर त्या अकॉर्डिंग टू दॅट पर्टिक्युलर रिलिजन आणि कल्चरच्या चॉईसनुसार आणि ट्रेडिशन्स जे आहेत त्याच्यानुसार आपल्याला वेगवेगळे इंडियन क्युझन्स प्रत्येक रिजनमध्ये पाहायला भेटतात. जसं की आपण स्टार्टिंगलाच बघितलं होतं मुगल्स, ठीक आहे, पोर्तुगीज, त्यांचाही आपल्या क्युझन्सवरती इन्फ्लुएन्स झालेला आपल्याला दिसून येतो. So in Indian cuisine, the word gravy and curry are used interchangeably, which gives the feeling of aromatic spicy food. Okay, so in Indian cuisine, okay, Indian cuisine जे आहे त्याच्यामध्ये the word gravy, okay, and curry. ठीक आहे, सो ग्रेव्ही आणि करी आर यूज्ड इंटरचेंजेबली. ठीक आहे, सो आपण बऱ्याचदा हे दोन वर्ड ॲज अ अल्टरनेटिव्ह वर्ड म्हणून यूज करतो, विच गिव्ज. ठीक आहे, ह्याचा अर्थ किंवा काय होतं तर विच गिव्स द फिलिंग ऑफ अरोमॅटिक स्पायसी फूड. ठीक आहे, सो ग्रेव्ही कंटेन व्हेरियस स्पायसेस विच इम्पार्ट फ्लेवर, थिकनेस अँड कलर टू द फूड आयटम. ओके, सो ग्रेव्ही जी आहे कंटेन व्हेरियस स्पायसेस. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये बरेचसे स्पायसेस आपल्याला असलेले दिसतात, विच इम्पार्ट फ्लेवर, आणि त्या स्पायसेसमुळं काय होतं तर इट विल गिव्स ऑर इम्पार्ट फ्लेवर, थिकनेस अँड कलर टू द फूड आयटम. ठीक आहे, त्या पर्टिक्युलर फूडला एक स्पेसिफिक फ्लेवर, त्याचा थिकनेस किंवा कलर जो आहे तो त्या पर्टिक्युलर ग्रेव्हीमुळे आलेला आपल्याला जाणवतो. ठीक आहे, सो त्यानंतर आहे बघा डेफिनेशन दिली आहे तुम्हाला. सो इंडियन ग्रेव्ही इज अ स्मूथ लिक्विड ऑफ थिक कन्सिस्टन्सी. ठीक आहे, सो इंडियामध्ये जी ग्रेव्ही बनवली जाते तर त्याचं डेफिनेशन आपल्याला इथं दिलेली आहे. सो इंडियन ग्रेव्ही इज अ स्मूथ लिक्विड ऑफ थिक कन्सिस्टन्सी. ठीक आहे, सो थिक कन्सिस्टन्सी असलेलं हे एक स्मूथ लिक्विड आहे, विच इम्पार्ट्स बॉडी टेस्ट, richness to any Indian food preparation. ओके, सो ज्या फूड प्रोडक्टमध्ये आपण ती ग्रेव्ही ॲड करणार आहे त्या फूड प्रोडक्टला बॉडी, त्याचं प्रॉपर एक कन्सिस्टन्सी, टेस्ट आणि रिचनेस देण्याचं काम ग्रेव्ही करत असते. सो इट इज द हार्ट अँड सोल ऑफ इंडियन क्विझिन. ओके, सो आपल्या इंडियन क्विझिन जे आहे त्याचं हार्ट अँड सोल जे आहे ते ग्रेव्ही आहे. ठीक आहे, सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट whenever we are going to prepare any Indian cuisine. Okay, so in general there are 4 types of Indian gravies that are commonly used to prepare many dishes. Okay, so whatever different types of dishes are prepared in India, so mainly these 4 gravies are there, okay, which we use on large scale. Okay, so these 4 gravies are enlisted here. So first one, that is onion tomato masala. Next one, makhni gravy. Third one, white gravy. And fourth one, that is hariyali gravy. Okay, so these are the 4 very important gravies which are prepared in India for the preparation of Indian cuisine. So first one, that is onion tomato masala. So we are going to see this. So the basic onion tomato gravy is the base for most curries in India. Okay, so ज्या काही इंडियामध्ये बरेचशा करीज किंवा टाईप्स ऑफ करीज बनवल्या जातात त्यामध्ये ऑनियन टोमॅटोची जी काही ग्रेव्ही आहे, कांदा टोमॅटोची ग्रेव्ही,
ही खूप जास्त महत्त्वाची आहे आणि खूप जास्त अमाऊंटवरती यूज केली जाते. इट इज ऑल्सो नोन ॲज ब्राऊन ऑनियन ग्रेव्ही. ओके, त्यालाच ऑनियन टोमॅटो मसाला ग्रेव्ही जी आहे त्यालाच आपण ब्राऊन ऑनियन ग्रेव्ही असंही म्हणू शकतो. सो इथे एक डायग्राम तुम्हाला दाखवलेली आहे, दॅट इज फिगर 12.10, दॅट इज ऑनियन टोमॅटो मसाला. ओके, सो here is the preparation or the recipe for the onion tomato masala. Okay, so preparation मध्ये बघा, हीट ऑइल इन द युटेन्सिल. ओके, स्किलेट घ्यायचं आहे, कढई घ्यायची आहे, त्याच्यामध्ये ऑइल थोडंसं टाकून गरम करायला ठेवायचं आहे. टेम्पर विथ खडा मसाला अँड स्लीट ग्रीन चिलीज. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल खडा मसाला टाकायचा. खडा मसाला मीन्स अख्खं जे काही स्पायसेस आपण यूज करणार आहे, जसं की लवंग असेल, मिरे असतील किंवा दालचिनी असेल, डिरेक्टली तुम्हाला त्याच्यामध्ये टाकले, किंवा आपण तेजपत्ता वापरतो, ठीक आहे, ते पण तुम्ही त्याच्यामध्ये टाकू शकता. बे लीफ आपण ज्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतो, ठीक आहे, ते तुम्ही त्याच्यामध्ये ॲड करायचे. आणि स्लीट ग्रीन चिलीज, उभ्या चिरलेल्या हिरवी मिरची जी आहे, ठीक आहे, एक हिरवी मिरची घ्यायची आहे, त्याला उभे काप करायचे आपल्याला. तुम्ही एकतर त्याचे एका मिरचीचे 2 पार्टमध्ये स्प्लिटिंग करू शकता किंवा 4 पार्ट्समध्ये पण तुम्ही त्याला स्लिट करू शकता. ठीक आहे, ते तुम्हाला तेलामध्ये टाकायचं आहे. ॲड चॉप्ड ऑनियन्स अँड कुक अंटिल स्लाइटली डार्कर दॅन गोल्डन ब्राऊन. आणि हे थोडंसं खडा मसाला टाकून थोडंसं फ्राय करून घ्यायचं त्याला. ठीक आहे, 2 मिनटं हलवून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये कांदा टाकायचा चिरलेला, आणि कांदा ब्राऊन होईपर्यंत, गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत तुम्हाला तो कुक करायचा आहे. डू नॉट बर्न द ऑनियन्स ॲज इट गिव्स अ बिटर टेस्ट. ठीक आहे, ऑनियन तुम्हाला काळा होऊ द्यायचा नाही आहे, पूर्णपणे जाळायचा नाही आहे त्याला. जर तसं काळा कलर आला तर तुम्हाला त्या पर्टिक्युलर ग्रेव्हीची टेस्ट जी आहे ती बिटर लागू शकते. ठीक आहे, सो आपल्याला फक्त गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंतच त्याला त्या तेलामध्ये शिजवून घ्यायचा आहे. ॲड जिंजर अँड गार्लिक पेस्ट अँड कुक फॉर अ मिनिट. ओके, सो त्याच्यामध्ये पुन्हा आपल्याला जिंजर गार्लिक पेस्ट टाकायची आणि 1-2 मिनिटसाठी तुम्हाला ते कुक करायचं आहे. तो मेक अ पेस्ट ऑफ रेड चिली इन वॉटर, ॲड इट टू द ऑनियन मिक्सचर अँड कुक ऑन लो फ्लेम. ठीक आहे, सो चिली पावडर घ्यायची आहे, रेड चिली घ्यायची आहे, रेड चिलीची पेस्ट घ्यायची आहे आणि ती त्यामध्ये तुम्हाला टाकायची आहे. ॲड चॉप टोमॅटोज अँड कुक. ओके, सो जे टोमॅटोज आहेत ते पण तुम्हाला त्यामध्ये टाकून घ्यायचे. चॉप केलेले टोमॅटोज म्हणजेच कट केलेले टोमॅटो तुम्हाला त्यामध्ये टाकून घ्यायचे आहेत आणि थोड्या वेळासाठी कुक करून घ्यायचे आहेत. ॲड स्मॉल अमाऊंट्स ऑफ हॉट वॉटर इन टू द ग्रेव्ही अँड कीप मॅशिंग द ऑनियन अँड टोमॅटोज टू फॉर्म अ थिक ग्रेव्ही. ठीक आहे, सो त्याच्यामध्ये काय करायचं आहे तुम्हाला, तर आता असं प्रॉपर कुकिंग झाल्यानंतर काय होतं, ते सॉफ्ट होत राहतात. ठीक आहे, ऑनियन आणि टोमॅटो, आणि मग तुम्हाला त्याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकायचं आहे आणि हॉट वॉटर टाकून तुम्हाला काय करायचं आहे, मॅशिंग करायचं आहे त्याचं. ठीक आहे, सो जसं आपण रवीने करतो किंवा मॅशर आपल्याकडे असतात, त्याने तुम्हाला कांदा आणि टोमॅटोला थोडंसं मॅश करायचं, सो दॅट द पार्टिकल साईज will be reduced. So cover it and cook for a while until the oil separates and the color darkens. ठीक आहे, सो असं प्रॉपर कुकिंग केलं आपण टोमॅटो कांद्याचं तर त्याला थोडंफार ऑइल सुटल्यासारखं तुम्हाला दिसतं. ठीक आहे, अँड दिस ग्रेव्ही कॅन बी यूज्ड इन नंबर ऑफ डिशेस. ओके, सो ही जी ग्रेव्ही आहे अशा प्रकारे बनवलेली तुम्ही बऱ्याचशा वेगवेगळ्या डिशेसमध्ये किंवा प्रिपरेशनसाठी यूज करू शकता. सो यूजेस अँड स्टोरेज. सो दिस ग्रेव्ही इज यूज्ड इन नंबर ऑफ इंडियन dishes. It forms the base for many curries and dishes. Okay, so this gravy is usually made fresh for each dish in every Indian home and used in everyday cooking. जर तुम्ही घरी बघितलं, आपण कधीच असा ग्रेव्ही करून ठेवत नाही, आपण फ्रेश ग्रेव्ही बनवतो. कारण फ्रेश ग्रेव्ही आणि तुम्ही जर स्टोअर करून ठेवलेली ग्रेव्ही भाजीसाठी यूज केली त्याचा फ्लेवरमध्ये तुम्हाला बराचसा फरक जाणवतो. सो इट कॅन बी स्टोर्ड अप टू 1 week इन अ रेफ्रिजरेटर. तुम्हाला जर रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवायचं असेल तुम्ही 1 आठवड्यासाठी त्याला स्टोअर करू शकता. त्याच्यामध्ये कुठलेही तुम्हाला स्पॉइलेज किंवा त्याचं डिटेरिओरेशन होत नाही. ठीक आहे, बट कधी पण तुम्ही फ्रेश ग्रेव्ही केली तर त्याचा फ्लेवर तुम्हाला फ्रेश किंवा छान वाटतो, कारण जे काही अरोमॅटिक सबस्टन्सेस आहेत त्याचा फ्लेवर तुम्ही जसं त्याला स्टोअर करता तसं ते थोडाफार लॉस्ट होऊ शकतो. सो इट कॅन बी यूज्ड इन पालक पनीर
rajma, chole and meat preparation. So these are the different uses of this tomato onion masala gravy. Okay, so next one, that is second type of gravy, that is makhni gravy. So it is a very popular in Indian cuisine. Okay, so it is mainly used in preparations like chicken makhni, paneer makhni, mushroom or kofta makhni. Okay, so these are some dishes in which we use makhni masala or makhni gravy. So as the name suggests, cream and butter used to prepare this gravy gives it the name makhni. Okay, so why we call it as a makhni gravy? Because we are going to use cream and butter for the preparation of makhni gravy. So here is the figure number 12.11, that is makhni gravy. Okay, so preparation, how we are going to prepare this makhni gravy. So in preparation, make a slit on the surface of tomatoes with a sharp knife. Okay, so sharp knife घेऊन टोमॅटोच्या सरफेसवरती आपल्याला एक स्लीट बनवायचा आहे. पुट देम इन अ पॉट विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉटर. ठीक आहे, एका पॉटमध्ये टाकायचं आहे, थोडंसं पाणी पण त्याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे. ॲड क्रस्ड जिंजर अँड गार्लिक अँड कुक देम टिल इट बिकम सॉफ्ट. ठीक आहे, तो टोमॅटो घ्यायचा आहे, त्याला एक कट द्यायचा आहे त्याच्या सरफेसवरती. ठीक आहे, आणि एका पॉटमध्ये पाणी ठेवायचं आहे, त्याच्यामध्ये तो टोमॅटो टाकायचा आहे, जिंजर आणि गार्लिक क्रश केलेला त्याच्यामध्ये तुम्हाला ॲड करायचं आहे आणि कुक करायचं आहे जोपर्यंत ते सॉफ्ट होत नाही तोपर्यंत. मेक प्युरी अँड स्ट्रेन द मिक्सचर अँड कीप असाइड. ठीक आहे, त्याची प्युरी बनवायची आहे आणि त्याला स्ट्रेन करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे, बऱ्याचदा काय होतं, काही पार्टिकल्स राहतात आणि टोमॅटो असं तुम्ही पूर्ण अख्खा जेव्हा शिजवून घेता तेव्हा त्याची स्किन सेपरेट आउट होत नाही. ठीक आहे, सो त्याच्यासाठी आपल्याला हे स्ट्रेन करून घ्यायचं असतं आणि ते साईडला ठेवून द्यायचं आहे. हीट द बटर अँड ॲड रेड चिली पावडर अँड कुक फॉर सम टाईम. ठीक आहे, बटर हीट करायचं आहे, त्याच्यामध्ये रेड चिली पावडर टाकायची आहे आपल्याला आणि थोड्या वेळासाठी त्याला कुक करायचं आहे. ॲड द अबाव मिक्सचर, सॉल्ट, गरम मसाला, ग्रीन चिलीज अँड कवर इट अँड कुक टिल ऑइल सेपरेट्स ऑन द सरफेस. ठीक आहे, त्यामध्ये काय करायचं, स्ट्रेन केलेलं जे आपलं पेस्ट आहे टोमॅटो जिंजर गार्लिकची ती त्याच्यामध्ये ॲड करायचे. त्याच्यात सॉल्ट टाकायचं आहे, गरम मसाला टाकायचा आहे, ग्रीन चिलीज टाकायच्यात आणि त्याला कवर करून थोड्या वेळासाठी कुक करायचं आहे जोपर्यंत त्याला तेल सुटत नाही तोपर्यंत. ॲड कॅशूनट पेस्ट. ठीक आहे, कॅशूनट पेस्ट जी आहे, काजूची पेस्ट आपल्या इकडे बऱ्याचदा बघा काजू कणी भेटते, स्पेशली ती काजू पेस्ट बनवून भाजीमध्ये टाकण्यासाठी यूज केलं जातात. ठीक आहे, सो कॅशूनटची पेस्ट टाकायची, त्याच्यामध्ये रोस्टेड अँड पावडर्ड कसुरी मेथी तुम्हाला भेटते, ड्राय फॉर्ममध्ये असते, ती टाकल्यानंतर तुम्हाला एक सेपरेट किंवा स्पेशल असा फ्लेवर त्या पर्टिक्युलर प्रोडक्टला आलेला तुम्हाला दिसून येतो. आणि थोडीशी शुगर त्याच्यामध्ये आपल्याला ॲड करायची आहे. सो ॲड मोर बटर इफ रिक्वायर्ड अँड फिनिश विथ क्रीम. ठीक आहे, बटर तुमच्या चॉईसनुसार तुम्ही घालू शकता, तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही थोडंफार कमी जास्त करू शकता. अँड फिनिश विथ क्रीम. ठीक आहे, आणि हे सगळं झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये तुम्हाला क्रीम ॲड करायची आहे वरून टॉपिंगसाठी. सो यूजेस अँड स्टोरेज ऑफ मखनी ग्रेव्ही. सो इट इज मेनली यूज्ड इन मेनी करीज अँड डिशेस. ठीक आहे, बऱ्याचशा डिशेसमध्ये आणि करीजमध्ये आपण मखनी ग्रेव्ही यूज करू शकतो. So basic makhni gravy is silky, buttery, creamy, okay, tomato based gravy and is commonly used in many veg and non-vegetarian recipes. Okay, so makhni gravy जी आहे ती नॉर्मली बटरी क्रीमी असं फील होतं तुम्हाला खाताना आणि ही बेसिकली टोमॅटो बेस्ड ग्रेव्ही आहे. ह्याच्यामध्ये आपण कुठेही कांद्याचा वापर केलेला नाही, ऑनियन आपण त्याच्यामध्ये ॲड केलेला नाही आहे. ठीक आहे, आणि ही जी ग्रेव्ही आहे मखनी ग्रेव्ही ही बऱ्याचशा व्हेजिटेरियन आणि नॉन व्हेजिटेरियन रेसिपीजमध्ये आपण यूज करू शकतो. इट कॅन बी केप्ट इन रेफ्रिजरेटर इन अ क्लोज्ड कंटेनर फॉर अबाउट 1 week.
ठीक आहे. तुम्हाला जर ही जी ग्रेव्ही आहे मखनी ग्रेव्ही तुम्हाला बनवून ठेवायची असेल फॉर द फर्दर यूज, यू कॅन मेक इट और प्रिपेअर इट अँड यू आर एबल टू कीप इट इन रेफ्रिजरेटेड इन अ क्लोज्ड कंटेनर. ओके. पण ठेवताना लक्षात घ्यायचे की आपल्याला क्लोज कंटेनर यूज करायचा आहे कधी पण. जर तुम्ही नॉर्मल साधा कंटेनर यूज केला तर बऱ्याचदा तुम्हाला ती पेस्ट किंवा ग्रेव्ही खराब झाल्याचं दिसून येतं. सो कधीही तुम्हाला असं जेव्हा ठेवायचं आहे रेफ्रिजरेटरमध्ये तेव्हा तुम्हाला क्लोज कंटेनर घ्यायचं आहे. ठीक आहे. एअरटाईट कंटेनर्स जे असतात ते यूज करायचे, कारण बऱ्याचदा काही फूड प्रोडक्ट्स एखाद्या शेजारच्या फूड प्रोडक्टचा फ्लेवर किंवा त्याचा ऑर्डर ते ॲक्सेप्ट करतात किंवा गेन करतात आणि त्यामुळे तुम्हाला त्याचा वेगळाच असा फ्लेवर आलेला जाणवतो. ठीक आहे. सो असं रेफ्रिजरेटरमध्ये आपण ह्याला 1 आठवड्यासाठी मिनिमम 1 आठवड्यासाठी आपण त्याला स्टोअर करू शकतो. ठीक आहे. सो इथे बघा डू यू नो बॉक्समध्ये काय दिले पाहूया. सो क्रीम शुड बी ॲडेड ॲट द एंड अँड ग्रेव्ही शुड नॉट बी बॉइल्ड आफ्टर दॅट ॲज इट माइट रिझल्ट इन curdling. Okay, so this is very important because even if we are going to hit that particular curry after addition of cream, then there may be the chances of curdling of that particular cream. Okay, so to avoid such a problem, we are not going to add cream in or we are not going to heat that particular curry after addition of cream. Okay, so this is given in the do you know box. Okay, so next one, that is third gravy, that is white gravy. We are going to see that type into next lecture. So we are going to stop here. Thank you very much. We will see the next part of this chapter into next lecture. Thank you very much.